Good afternoon to one and all. Esteemed guest of the day, respected Shri 108 Sant Niranjan Das Maharaj Ji, Chairman of the Trust and School Management Committee, respected Shri Yashpal Banga Ji, Secretary of the Trust, Shri Rooplal Roop Ji, Chairman of the Academic Advisory Committee and other members of the Advisory Committee, and other distinguished members of the Trust and SMC, guests, well-wishers, teaching, non-teaching staff, and my dear children. It is my proud privilege to welcome you all on the August occasion of this annual function of the session 2017-18. I also extend a warm, hearty welcome to all the school members, distinguished invitees, press members, parents, and guardians of our school students for arriving here to witness our annual day program. And now, with the kind permission of Maharaji, I hereby present the annual report of the school for the session 2017-18, which in fact is the report of the Sant Sarvandas Model School's journey on the path of growth and success. Real education fetches you more than a job, it teaches you to live. It cannot be measured in any tangible way. It is an enduring tradition to take pause, turn around to look at the fruitful year gone by, achieving both the expected and unexpected, while setting various milestones and then synergizing ourselves to move ahead to face the challenges in the coming year with a positive attitude. We thank Almighty for all the blessings bestowed upon us year after year. When we look back at the past year, there is a satisfying feeling to see clear evidence of stability and sustainability, both in academics and administration, be it the school curriculum, extracurriculum programs, event hosting, staff retention, and many more. With great pleasure, I present you to the annual report of our school for its academic year 2017-18. While the focus was on holistic development of every student, real education took the center stage as in every year. Sant Sarvandas Model School was founded in 2004 and it has grown into one of the reputed schools in our area with the student strength of 1395 and 55 staff members. All the staff members are brilliant and dedicated towards their duty with your affection, cooperation and blessings. The school has classes from LKG to +2 and has medical, non-medical, commerce and arts stream in senior secondary classes. The school has well-equipped laboratories and modern methods of teaching such as digital and multimedia lab. Now elaborating the performance of the school in the field of academic for the last as well as the current year. Last year, the annual result of class 1 to 9 were also executed. In class 10, Karan Singh and Mohit Mahe got 10 CGPA. Jaspreet Kaur, Simran Kaur, Diksha got 9.8 CGPA. Gursimran Preet Kaur, Sahil Mehta, Sara Nega got 9.6 CGPA. Simran Kaler and Manvi Sharma got 9.4 CGPA. Prince Monica Puneet got 9.2 CGPA. Result of class +2 was also good. Nitin Bans of class +2 non-medical got 89.8%, Parveen Gadwal got 86.6%, Amisha got 85.2% marks. In class +2 medical, Alisha Jassi got 88.2%, Kiran Kamari got 82.4%, Ravina Tura got 80.2% marks. In +2 commerce, Upinder got 77.4%, Sachi Sharma got 69%, Purva got 69% and Navneet 64.8% marks. In class +2 arts, Navneet Jalli got 73.6%, Gagandeep 72.4% and Poonam 70.6% marks. As co-curricular activities are an integral part of students' education learning system, Sant Sarvandas Model School had a judicious selection of events for the session 2017-18.
For active participation of the students, each and every house successfully steered clean through all the programs which were incorporated into the best co-curricular activities events for the year. In inter-house competition, collage making, calligraphy, board decoration, poem recitation, inter-house quiz competition, inter-house extempore speech, fancy dress competition, storytelling, rakhi making, and declamation contests were conducted. Inter-house fancy dress competition for junior, inter-house rangoli competition, inter-house storytelling, rhymes and fancy dress competition of kindergarten classes were conducted. Inter-school competition in GNA University was organized on 16th and 17th November on different activities. Gurpreet and Jivika achieved top 10 position in Young Chef competition. In Spell VR students, Harpreet, Hardeep and Rachel got consolation prizes. In online gaming, Rajiv Suman got consolation prize. In web development, our student Bhupinder and Ramandeep got consolation prizes. The school has celebrated Ban Mahat Utsav. Our school also participated in Sahodaya school competition like drawing and painting, fancy dress, debate, basketball, volleyball and kho-kho. Hindi Olympiad exam was also conducted by Hindi Vikas Manch, New Delhi, and our students won numerous prizes in it. Painting competition was also organized by Hero Cycle Company, and 14 students of our school got prizes with gifts. Students of our school participated in Olympiad exam of different subjects conducted by Science Olympiad Foundation, and its result is yet awaited. Art is a desire of every man to express himself, to record the reactions of his personalities to the world he lives in. We here believe that the practice of art is not to make a living, but to make the soul grow. Our students Vanit and Bronica of 7th class participated in state level competition on energy conservation competition conducted by Bhakra Byas Management. Our students of senior secondary classes has also participated in scholarship exams conducted by Kota classes, Chandigarh University, Riyadh Bara University and Akash Institute of Jalandhar. The result is yet awaited. The seminar of senior secondary students was also given in Defence Services of India. The students also participated in counseling program of career and guidance by government at Kamla Nehru College, Phagwada. The students of biology of class +2 hence also presented seminar on environmental studies. Since success in training the students greatly depends on the teachers. On example, our school organized various seminars and training camps for both the students and the teachers. Our teachers also attended various teachers training workshops organized by Sahodaya and CBSE itself. Many seminars were organized by the prestigious organizations also. Since sports is an integral part of the development of our complete character and educational development, our school has never lagged behind in sports and games. The Sports Day was celebrated on 20th November and our students participated in athletics, track and field events and tug of war. The school has also participated in inter-house basketball competition, volleyball and taekwondo competitions. The students also participated in CBSE cluster of basketball, Sahodaya, volleyball and taekwondo competitions. Our students Sanjana Ghat, Diya Singh and Jasween got first position, Sanjana Basra, Tanisha and Shine got second position, Arpan and Jasandeep got third position in inter-school Sahodaya taekwondo competition held at Guru Amardas School, Jalandhar. With the blessings of Honorable Maharaji, the school has constructed 3 new classrooms, Berka Milk War and stationery shop, submersible bore of 550 feet, improvement in admin block with new furniture and 74 CCTV cameras facility for all the classes and all the area of including playground, gate and canteen. The component of ITI, that is tailoring center building, is also constructed. I once again welcome all of you in our annual function. Thanks and God bless you. कान भी हरे हो जाते हैं जब अपने अपनों के साथ खड़े हो जाते हैं। तो हाजरीन, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਭ ਸਾਥ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਸਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਸੀ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ। ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। जिंदा रहना है तो भाग जाओ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸੱਚ ਦਾ ਸਫਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੌਣ ਸਹੀ ਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਓਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸੱਸ ਤੇ ਸੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਖਰਾੜੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ? ਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਆਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ। ਆਹੋ ਆਹੋ, ਇਹੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ? ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੱਸ ਹੋ? ਆਹੋ, ਸੜ ਗਏ ਲੇਖ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਨੂੰਹ ਆ। ਵੇ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਨੂੰਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੱਜ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਛੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਸੱਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਨ ਤੇ ਫੋਟੋ ਟੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਵੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਮਰਿਆ ਭਾਲਦੀ ਆ। ਵੇ ਵਕੀਲੂ, ਦੇਖ ਲਾਂ ਗਿੱਠ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਬੜ ਚਬੜ ਕਰਦੀ ਫਿਰੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਚੜੀ ਰਹੂੰ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖਜੂਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਚੱਲ ਵੇ ਚੱਲ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਅਫਸਰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਫਸਰ, ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਬਸ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਤੀ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਆ ਜੁੰਡੇ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੂ, ਆਟਾ ਖਾਂਦੀ ਦਾਦੇ ਵਾਲ ਆਟੇ ਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਉਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਓਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਗ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਓਏ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਵੇ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲਾਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲੀ ਜੋ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਉਦੜੀ ਨੂੰ। ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੱਖੇ ਨਿਕਲੀ ਉਦੜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਹਾ ਗਲ ਪਾਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਭੋਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਜਨਮ ਦਾ ਵੈਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਗਲ ਇਹ ਫਾਹਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਚਲਿੱਤਰ ਕਰਦੀ, ਚਲਿੱਤਰ ਚਲਿੱਤਰੋ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਚਲਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਖੂੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰ। ਕਰਦੀ ਕੀ ਆ, ਨਾਸਲ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਹੈ ਤੇ ਸੱਸ ਮਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਸੱਸ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਹੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਕਦੇ ਕਹੂੰ ਦਾਲ 'ਚ ਡਾਲਡਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਚਾਹ ਤਾਂ ਸੁਖਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੇ ਪੁੱਤ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਲਾਤਾ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਹੈ ਕਾਸ ਤੇ ਲਾਤਾ 40 ਲੱਖ? ਆਹੋ, ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਡੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸੂਟ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਤੇ। ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਤੇ
ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਡਿੰਡ ਕੋੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੀ, ਪਾਈਆਂ ਪਿੱਟੀ ਨੇ ਪਛਾੜੀ ਲਿਆਤੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਟਦੀਆਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਣ ਹੈ ਮੈਂ ਡੈਣ। ਜੇ ਮੈਂ ਡੈਣ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਬਦੀ। ਤੂੰ ਆ ਚੜੇਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੜੇਲ? ਆਹੋ ਚੜੇਲ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ। ਆ ਮੂੰਹ ਦੇਖ, ਆ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਆ ਬਿੰਗਾ ਆ ਨੱਕ, ਆ ਤੋਰੀ ਜਿੰਨਾ ਕੱਦ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਆ। ਨਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਲੈ ਮੇਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਵੱਡੂ, ਫੇਰ ਵਿਆਹੂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਹੈ। ਸੱਸ ਮਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਨਾਲੇ ਲਾਤੋਂ ਕੇ ਭੂਤ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਹੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਟੇਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੂ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢੂਗੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਇਹ? ਜੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਆ? ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਓਏ ਘਰੋਂ। ਚੁੱਪ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ? ਆਹੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟੋਕਾ ਡਾਕੀ। ਵੇ ਪੁੱਤ ਫੇਰ ਕਹਿੰਗਾ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ ਇਹਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ? ਅੱਛਾ ਫੇਸਬੁੱਕ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਇਹੀ। ਨੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੱਚੀ ਰਹੂੰ, ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦੀ। ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਮੋਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਵੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣੀ ਪਊ। ਤਾਂ ਫੇਰ 7000 ਲਾ ਕੇ ਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਹੈ 7000 ਲਾ ਕੇ ਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਪੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਇਹੀ। ਲੈ ਹੋਰ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੱਗਰਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਗ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਓਏ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਲਏ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵਾਲ ਵਧਾ ਲਏ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਆ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਦੀ ਆ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਸੋਹਣੇ-ਸੋਹਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਧੀਏ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਨੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾ, ਇਹਦੇ ਖੁੱਲੇ ਜੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਏਸੀ 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਵੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਓਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਓਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਧੀ ਸਮਝੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਫੇਰ ਵਕੀਲ? ਫੇਰ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਵੇ ਵਕੀਲਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਦੇ। ਮਾਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਆ। ਵੇ ਧੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਗਲੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਚੱਲਦੀ ਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਲਓ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੱਧਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਵੱਲ। ਰੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਓਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਜਾ ਹੁਣ। हेलो मिस्टर एडवोकेट, हाउ आर यू? ਚੱਲ ਉੱਥੇ। ਫੁਕਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਲੱਛਣ, ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਔਲਾਦ ਇਹੋ ਜੀ। ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਓਏ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਕੀਲਾ, ਆ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੀ ਜੰਮਿਆ। ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਆਹੋ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਬਦਨਸੀਬ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਆ? आहो मैं ही हाँ जी बदनसीब रुपिंदर सिंह। ਅੱਛਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਸੀਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਉਹ ਇਹੋ ਜੇ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਨਸੀਬ? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਬਾਜ ਨਾਲ ਉੜਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ, ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜੰਪਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਜੰਮ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਾਲੇ ਚੰਨ ਚਾੜ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਪਛਾੜੀ ਲਿਆਤੀ ਮਨਹੂਸਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਟਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਖ ਦੀਆਂ?
ਉਹੀ 4 ਖੁੱਡਾ ਉਦੋਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ। ਉਹ ਮੇਰੇ 4 ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਖੁੱਡਾ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਪਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਕੀ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਹ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ। ਉਹ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 300 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਏਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ 300 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ? ਨਾਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 3 ਬੰਬ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਓਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੋ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪੋ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਨੇ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਜੇ ਨੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ? ਓਏ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਐਡੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੜਨ ਬੈਠਾ ਆਖੂ ਚੱਲ ਖੇਤ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾ ਆਖੂ ਪੜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਕਹੂ ਘਰ 'ਚ ਪਛਾੜੀ ਲਿਆਤੀ। ਨਾ ਵਕੀਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਬਾਪੂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ, ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਨਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਜਾਊ। ਓਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇਰੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਵਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਘਰੇ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲ ਕਟਾਵਾਂ ਆਖੂ ਕੀ ਬਾਂਦਰ ਕੱਟ ਪਵਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਨਾ ਬਾਲ ਸਿੱਧਰੇ ਪੁੱਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕਟਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਧਾਰਦੀ ਪਵਾ ਲੂ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਧਾਰਦੀ ਪਵਾ ਲੂ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਦਾ ਕਰੂਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਪਿਛੜਿਆ ਸਟਾਈਲ ਆ ਇਹ ਸਟਾਈਲ। ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਇੰਜ ਜੀ ਕਰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇਰੇ। ਓਏ ਭੁੰਡਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਤੇਰੇ? ਯਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ 1 ਘੱਟ 50% ਸੀ 12ਵੀਂ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 90% ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 40 ਤੇ 9% ਲੈ ਕੇ ਚਾਪੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਓਏ? ਉਹ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ ਹੀ, ਆ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੂ ਤਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆ ਠੁੱਡਾਈਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਸੈਲਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ 14ਵੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਅਨਪੜਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਡੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੋਟੋ ਪਾਤੀ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ, ਆਖੇ ਤੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਡੀ ਲੈਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਹ ਤੇ। ਅਨਪੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਕੀਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਂਡ ਕਰਤਾ। ਕੀ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਤੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, 8ਵੀਂ ਫੇਲ ਪਿਆਰੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਬੁੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਾ ਸ਼ਰਮਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਘਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਈ ਰੱਖੂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੂਕ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਛ ਰੱਖੀ ਆ। ਕੱਲ ਸੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਗਿਣੇ, ਸਾਡੇ ਸਣੇ 17। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਵੇਂ, ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਵੇ। ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਅਨਪੜਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਨਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਏ। ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਖੂਨ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਆ ਖੜੀਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁਣ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂ, ਫੇਰ ਮਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲੂੰ। ਉਹ ਵਕੀਲਾ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈ ਪੂਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ। ਸੁੱਖ ਨਾ ਚੂਸੇ ਅੰਬ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੋਤਾ ਨਸਲ ਦਾ। ਉਹ ਪਿਛੜਿਆ, ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਆ ਇਹ ਸਟਾਈਲ। ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਘਰੇ ਉਹ ਟਟੀਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਪੀੜੀ ਦੀ ਜੀਨ ਫਸਾ ਲੂ, ਫੇਰ ਕਹੂਗਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੱਜੀ ਵੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਸੰਤਕਾ ਪਾਲੀ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਕੀਲਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਕੱਛਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਅਖੇ ਡੋਂਕੀ ਦਾ। ਉਹ ਅਨਪੜਾ, ਉਹ ਡੋਂਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਹੀ ਹੋਰ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੇ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ। ਘਰੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰਾ 10,000। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਨਕਾਂ ਲੈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਚੀ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਲੁੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਨਪੜਾ ਲੁੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁੱਚੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਤੰਦਰਾ ਪੁੱਠਾ ਤਾਂ ਕਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਟੰਗੂ। ਆ ਫੇਰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਚੱਕ ਲੂ ਮੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਆਖੇ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਲੂਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੁੜਿਆ, ਉਹ ਹਾਇਓ ਰੱਬਾ, ਉਹ ਅਨਪੜਾ, ਉਹ ਲੂਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਲੂਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਹੀ ਆ ਤੇਰੇ ਸਲੂਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਲੂਣ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗੇ ਘਰ 'ਚ। ਨਾ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਝਾੜੀਆਂ ਲਾਦੇ, ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆ ਵਕੀਲਾ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਐਕਸਪਰੇ ਕੱਢੂ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਲਾਊ, ਦੂਜੀ ਕੱਢੂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲਾਊ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਸੁੰਡੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਗੋਹੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਓਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਫਿਊਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਹੀ ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਪਰੇਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਆ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜੀ। ਉਹ ਵਕੀਲਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਜੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਨਪੜਾ ਉਹ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਓਏ। ਉਹ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਚੋਂ 70% ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਲੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਓਏ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਕਾਕਾ, ਓਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਫਲ ਲਗਾਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਓ, ਆ ਫੁੱਲ ਲਗਾਓ। ਉਹ 100 ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ, 100। ਉਹ ਕੋਈ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਦਾਤਿਆ। ਲਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਫੜਾ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਗਾ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਉਹ ਸਦਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਦੇ। ਲਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੈਂਸੀ ਖਿੱਚ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਉਹ ਫੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਲਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਾ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਪੂ, ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਰੁਕ ਜਾ ਯਾਰ, ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਆ ਜਾ ਵਕੀਲਾ। ਦੱਸ ਬਈ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਪਾਏਗਾ? ਸਟੇਟਸ ਬਾਪੂ, ਉਹ ਉੱਠ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ, ਨਿਤ ਅੱਤ ਦੀ ਸ਼ਕੀਨੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਦਾਤਿਆ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਆਸਰੇ ਹੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਆਸਰੇ ਹੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਦੇ। ਆ ਜਾ ਬਾਪੂ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਈ ਬਾਪੂ ਆਸਰੇ ਹੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਪਿਓ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਕੀ ਸੱਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸੁਲਝ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬੇਗਾਨੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜੱਜ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ।